ममता महंत हाँ ये कौन इंडिकेट कर राज्यसभा को गले आज कौन इंडिकेट कर गोटे कथा तो निश्चित भाव बीजेपी तो सेंट्रल लीडरशिप निष्पत्ति करिछि ममता महंत को पुणी रिनोमिनेट करके गोटे वार्ता बीजेडी वाला बीजेडी अन्य राज्यसभा सदस्य मान कौन बार्ता देले ये तुम आसपार आसे तुम भी रिनोमिनेट आसो तुम जहाँ जहाँ राज्यसभा टर्म बाकी अच्छी से समय तुम से पाइबे ममता महंत टर्म अच्छी जो मानकर जो एमपी माने अछन तांको टर्म कोन से माने पूरण कर परिबेनी असुविधा कोन अछि बीजेपी नहीं नहीं पारि करिवे जे हाँ से माने असुविधा हो सेतिके तांग पई जो माने क्षमता आधारित व्यवस्था रे बीजेडी के आसीथिले से माने बीजेडी रो मूल जो आंदोलन भित्तिक बा संगठन भित्तिक मूल नीति भित्तिक व्यवस्था भितर नथिले क्षमता आधारित व्यवस्था दल सहित आकृष्ट होकर आसीथिले एवं से दल गोटे इमिडिएट सुविधा राजनीतिक सुविधा भी ममता महंत को देता कुर्मी संप्रदाय को संतुष्ट करने पंचायत फल से पाई हुए तो किंतु सादा निर्वाचन से पचारे नहीं सी भी सहायता कले ना एवं सी तेणु बर्तमान छाड़े छाड़ा सी बर्तमान सी भाई बीजेडी सहित आंतरिकता कौन बीजेडी प्रति आंतरिकतार कौन कारण नहीं ना मोर क्वेश्चन होची मने करंतु से बीजेपी टिकेट रे पुणी थरे राज्यसभा को जाउचंती एथरे तांकर लाभ कोन हला से तो बीजेडी रे ऑलरेडी सांसद थिले जेतिक दिन रहया कथा सेतिक दिन रही पारि थांते नहीं नहीं बहुत बड़ लाभ हला बीजेडी राज्य रे क्षमता रे नहीं अछि की हां नहीं बीजेडी केंद्र रे बंद क्षमता रे नहीं बा केंद्र क्षमता को प्रभावित करिया बळी कोनसी व्यवस्था तांका हाथ भी नहीं तेणु सी जब राज्यसभा सांसद सी तो पुणी किसी लोक मानकर काम करेंगे क्या जरिया करेंगे राज्य सरकार जरिया करेंगे ना केंद्र सरकार जरिया करेंगे राज्य तो क्षमता थिला से किसी असुविधा हो नाला राज्य हाथ में क्षमता नहीं लाभ ना लाभ अच्छी ना क्षति केमती होनी ना सी तो राज्यसभा टर्म जी से रे कि सहित से क्षमता व्यवस्था सहित जड़ित हेले तेणु से जी कम करते अधिक कम करेंगे निश्चय करेंगे जे चाहूे सी राज्य सरकार भी कथा शुणे केंद्र सरकार मत शुणे हाँ ये रबाबू गोटे कथा मुझे खाली जानापी चाहिए जे आ बाद तांको आउ किछि पद पदवी मिल पार संभावना रही कि ममता महंत नहीं सी हुए तो राज्यसभा टर्म सरीगला राज्यसभा टर्म सरीगला बीजेपी किसी जगह थैथान करे व्यवहार पाई हाँ बा सांसद थिबा बेले आउ किछि तांको दायित्व मिलिबार संभावना अछि कि सेमति कि भाबु से बड़ी कौन दायित्व से बड़ी कौन संभावना कम देखुची बरं एटा करा जाय कि से माने बीजेडी रो अन्य सांसद मानकू मु कहली जो माने बीजेडी रो कोर ग्रुप रो लोक नुहंती आदर्शगत दृष्टि बीजेडी रो लोक नुहंती बीजेडी प्रति तांकर आंतरिकता जो थिला क्लोजनेस थिला सीधा दल क्षमतार चलीगला बहुत परिमाण भांगी जाइथिबो से आउ नथिबो कारण से माने बीजेडी सहित आदर्शगत भाव में नथिले हाँ से माने थिले जेतु बीजेडी क्षमतार थिला बीजेडी क्षमतार गला परे तांको भितर हेतु अनेक सदस्य भाबुथिबे सांसद थिले से सांसद रहिले तांकर कौन एमती क्षमता एक्सरसाइज करिवार स्कोप अधिका मिलिबो भारतीय जनता पार्टी रे ये भी गोटे बड़ स्ट्रक्चर निश्चय मिलिबो आगे जड़े राज्यसभा सदस्य हेले सी जो विषय जोटा चाहिए राज्य से तत्कार कलेक्टर हूँ बा सेठिकार अधिकारी मान कहतु राज्य सरकार कहूँ से लिखिले से कार्य उपरे किसी प्रतिफलन हम बा किसी प्रभाव पड़ो जेहेतु सी सरकारी दलर राज्यसभा सदस्य विभाग मंत्री गुरुत्व देवे किंतु वर्तमान साधारण राज्यसभा सदस्यटी से कौन कर ना केन्द्र कर ना राज्य कर केन्द्र स्तर में जो मंत्री मान सहित कौन संपर्क थी कौन किसी कार्य से किए कौन करे किंतु से बड़ी प्रभाव विस्तार कर किसी करें ये अधिक कथा कलेक्टर भी शुणबनी हाँ ये व्यवस्था रबाबू आउ गोटे कथा मु जानापी चाहिए जो अलगा एमपी माने अछंती बिजु जनता दल रे से माने कोन एई बुली गोटे डील करिया पई गोटे स्कोप क्रिएट होउची मेसेज ता सही ढंग रे जाउची
ସେଇଆ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ये मेसेज ଏପରେ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଏଇଆ ଯେ ଆମମାନେ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମର କିଛି ଯେମିତି କହିଲେ ଲାଭ କଣ କିଛି କ୍ଷତି ହବାର ନାହିଁ ବରଂ ଲାଭ ହବ। ଏତେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ରହିଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ବିଜେଡି ସହିତ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ବିଜେଡି କାହିଁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ? ବିଜେଡିକି ଆସିଥିଲେ କଣ କୌଣସି ନୀତି ଆଦର୍ଶ ହିଁ ବିଜେଡି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ? ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଫେରା ପରି ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ବରାବର କହି ଆସିଛି ବିଜେଡି କ୍ଷମତା ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ସଂଗଠନ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା ତାପରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡିବ ନା ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ କୋର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୀତିଗତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ତ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ହବ କାରଣ ଲୋକସଭାରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଜେପିର 1 ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିବା। ତାହେଲେ କଣ ଅଧିକାଂଶ ବିଲ୍ ଆଗରୁ ଏମାନେ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ କରିବାରେ ବିଜେଡି ସହାୟତା କରୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ସହାୟତା କରିବନି ବୋଲି ମନା କରିଦେଲା। तो मोर आउ गोटे प्रश्न आपणक ପାଇଁ ରହିବ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏ ଯୋଉ ଡିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହେଲା ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟ ଛାଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଗଲେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ, ତ ସେମିତି ଆଉ କେତେ ଜଣ ସାଂସଦ ଏଇ ବାଟ ଆପଣେଇ ପାରନ୍ତି? ମୁଁ ସିଧିସଭାରେ କହିବାକୁ ମୁସ୍କିଲ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାରଣ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନେଗୋସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରି କହିବି, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି କହିବାର କିଛି ଏ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଭାବରେ କହିବାଟା ଠିକ ବି ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଯେ ଅଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର ହେବ। ଏଇଭଳି ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କ ପରି ସେଇଭଳି ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଦଳ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଦଳର ମୂଳରୁ ଦଳ ସହିତ ଆଦର୍ଶଗତ ବା ନୀତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେବେ ନଥିଲେ। ଇଏ କୁର୍ମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବିଜେଡି କୁର୍ମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମର୍ଥନ ହାସଲ ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା କୁର୍ମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ସେଇ ସାଇଡ୍ ଦେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ କିଛି ଫାଇଦା ପାଇନି, ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ସିନା ଗଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଫାଇଦା ପାଇଲେନି କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଅଣଦେଖା କଲା, ଏକଥା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି କଥା ଅନେକ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ କହିପାରିବେ। ତ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିରେ କେତେ ଦମ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲାନି ଏବଂ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କଲା, ତାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାନି, ଏ କଥାରେ କେତେ ଯୁକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସିଏ ଯୋଉଟା ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲା, କାହିଁ କରିଥିଲା? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଆଙ୍କୁ କରିବା ଫଳରେ କୁର୍ମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ଆର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା। ତ ଆପଣ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏମ୍ପି ମାନେ ଏଇଭଳି କିଛି ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ? ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିଛି ଯୋଉମାନେ କୋର ଗ୍ରୁପର ଦଳର କୋର ଗ୍ରୁପ ସହିତ ନଥିଲେ, ପ୍ରଥମରୁ ବା ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ନଥିଲେ, କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଯେମିତି ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କ କଥା ହେଲା, ତାର ଫାଇଦା ସେମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପୁରାପୁରି ବିଜେଡି ହାତକୁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସେଟା ହେଲା ନାହିଁ କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା ପଚାରିଲେନି। ଆଉ କୁର୍ମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ମମତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ମମତା ଯୋଉ ଭାବିଥିଲେ ଯାହା ହାସଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ହାସଲ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆଗାମୀ 6 ମାସ ଭିତରେ ବା ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟର୍ନ ଆସିପାରେ, ଏଇ ଦଳ ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁଣି ହେଇପାରେ, ବ୍ୟାପକ ହେଇପାରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବ୍ୟାପକ କେବଳ ରାଜ୍ୟସଭା କଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯିଏ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିଁ ଜିତିବ, କାରଣ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 74ଟି ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦରକାର, ଯାହା ବିଜେପି ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆ ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଅନୁମାନ କରିବେ ଜଣେ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ଯିବ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସମାନ ସେଇଆ?
ସେ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ଗଲେ ତାକୁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଲୋକ କ'ଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଣ୍ଡୋର୍ସ କରିବେ କି ନା କରିବେ କିଏ କହିବ? ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଚାଲିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କାଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନିମାପଡ଼ାରେ ଯାହା ହେଲା। ନିମାପଡ଼ାରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ହଟେଇ ଦେବେ, ହଟେଇ ପାରିଲେ କି? ଯଦିଓ ସମୀର ଦାସ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ସିନା ବିଜେପି ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯୋଉ ଜନମତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଦସ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ପୌର ପରିଷଦରେ ଯେଭଳି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ସଂଗଠିତ ହଉଛି। ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁକି ଚାଲିଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2027 ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ହବ ନା, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୌର ନିର୍ବାଚନ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯଦି ଘର ସଜାଡେ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ଡେଫିନେଟଲି ରହିବ। କାରଣ ଗୋଟେ ଏମାନେ ଭୋଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପି ବିଧାନସଭା ଭୋଟ, ମୁଁ ଲୋକସଭା କଥା କହୁନି, ସମାନ ଧରଣ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ବରଂ ବିଜେଡି କିଛି ଅଧିକା ଭୋଟ ପାଇଛି ଏବଂ ସବୁଯାକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଜେପି କୋଉଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଆଣିଲେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଯଦି ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସବୁଠି ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହବ ସବୁଆଡେ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଯଦି ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବିଜେପି ହାତରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ କ୍ଷମତାରେ ସେମାନେ କିଛି କଥା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ କିଏ? ଖାଲି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କରିବେ। ପଞ୍ଚାୟତର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ପୌର ପରିଷଦର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହବ। ତେଣୁ ସବୁଆଡେ ଯଦି ଆପଣ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ ମୁକାବିଲା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସେ ଅନୁସାରେ ଧିମେଇଯିବ, ହେଇପାରିବନି। ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଅଡୁଆରେ ପଡିବେ ଯେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ, କାହା କଥା କରିବୁ। ସେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ହଉ ପୌର ପରିଷଦରେ ହଉ ଯଦି ସଦସ୍ୟ କର୍ପୋରେଟର ଅଧିକା ଅନ୍ୟ ଦଳର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଥାକୁ ତ ସେ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବେନି। ବା ପୌର ପରିଷଦ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛି ତାକୁ ତ ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରିବେନି, ସେ ଗୋଟେ ଅଡୁଆରେ ପଡିବେ। ବାବୁ ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସଭା ଏମ୍ପିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ପ୍ରକୃତରେ ମମତା ମହନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଆଉ କିଏ ଦଳ ବଦଳ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, କେବଳ ସେଇଟା କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ସହଜ। ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଥା, ଦେଖିବା କଥା ଯେ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି ଓଡିଶାର ରାଜ୍ୟ।